할렐루야. 우리가 지난 시간에는 거짓 선지자를 판별하는 방법, 즉 열매를 보아한다라는 우리 주님의 말씀을 공부했습니다. 오늘은 계속해서 마태복음 7장 21절에서 마지막 절 29절까지 함께 공부하도록 하겠습니다. 우선 원어민의 음성을 들어보시죠. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. Everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on the sand. The rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house, and it fell, and great was its fall. When Jesus had finished these words, the crowds were amazed at his teaching, for he was teaching them as one having authority, and not as their scribes. 자, 29절까지 들어보셨습니다. 그러면 다시 21절로 넘어가겠습니다. 21절. 자, 21절로 돌아가세요. Not everyone who says to me will enter라고 되어 있는데 우선 이 부분이 주동사예요. 주동사라는 얘기죠. 그러면은 여기에 not everyone 이게 주어예요. 자, 그래서 who says to me, Lord, Lord 이게 관계절로 앞에 나온 not everyone을 수식하고 있습니다. 그래서 내게, 즉 예수님한테 주여, 주님, 주님 이렇게 말하는 모든 사람이 will enter the kingdom of heaven 천국에 들어가는 것은 아니다 이런 얘기예요. 즉 그런 사람들 중에서 천국에 들어가는 사람도 있고 그렇지 않은 사람도 있다는 겁니다. But he who does the will of my Father who is in heaven 여기 또 복잡하게 되어 있는데요. 여기서 이 but 이하에서 여기 will enter가 이게 또 주동사예요. 그러면 주어는 he가 되고요. 또 여기 요 가로친 부분이 관계절로 he를 수식하고 있어요. Who does the will 했는데 앞에서도 한번 공부했듯이 will은 명사로 쓰이면 의지, 뜻 이런 뜻입니다. 그래서 my father who is in heaven 이 천국에 계신 나의 아버지 즉 하나님의 의지, 뜻을 행하는 사람이 들어간다. 천국에 들어간다 말씀이시죠. 그죠? 주님, 주님 부른다고 다 천국에 들어가는 것이 아니라 하나님의 뜻을 행하는 사람이 천국에 들어간다 라는 말씀이시죠. 22절 보시죠. Many will say. 자, 여기 이제 many 다음에 people 정도 역시 생략되어 있습니다. 많은 사람들이 내게 말할 것이다. On that day 하면은 그날에 그날 즉 우리가 예수님 앞에 서는 날이죠. 예수님 앞에 서는 그날 많은 사람들이 내게 이렇게 말할 거예요. Lord, 주님, Lord, 주님, did we not prophesy 했는데 prophesy 하면은 이거는 예언하다 이런 뜻이에요. 그래서 앞에 우리가 prophet이라는 그 예언자라는 표현을 계속 선지자, prophet 공부했었죠. 그거의 동사형이 prophesy, 예언하다입니다. 자, 주님, 주님, 우리가 in your name, 당신의 이름으로 우리가 예언하지 않았던가요? 예언했던 얘기겠죠. And in your name, 또 당신의 이름으로, 또 주님의 이름으로 cast out demons. cast out이라는 말은 쫓아내다 이런 뜻이거든요. 그리고 demon이라는 이거는 귀신이죠. 마귀. 또 주님의 이름으로 우리가 마귀를 또는 귀신을 쫓아내지 않았던가요? And in your name, 또 당신의 이름으로 주님의 이름으로 perform many miracles. perform이란 말은 이게 행하다, 수행하다 이런 뜻이거든요.
그리고 미러클은 명사로 기적이라는 뜻입니다. 즉 주님의 이름으로 많은 기적들을 행하지 않았나요? 자, 이들이 이렇게 얘기하는 거예요. 많은 사람들이 나중에 예수님 앞에서 주님, 우리가 당신의 이름으로 예언을 했고 당신의 이름으로 귀신도 쫓았고 또 기적도 행하지 않았나요? 우리가 생각하면 대단히 믿음이 있어 보이는 거죠. 그런데 그거에 대해서 예수님께서 어떻게 말씀하셨냐면 And then 그러면 I will declare to them. declare라는 말은 선포하다 이런 뜻입니다. 그래서 내가 to them 그들에게 선포할 것이다. 이렇게 말하는 자들한테 I never knew you 했어요. knew는 동사 know의 과거형이죠. 그죠? knew 그 다음에 과거분사는 known이 되는데 I never knew you 하면은 내가 결코 너를 알지 못했다 이런 얘기. 예전에도 안 적이 없단 말씀이시죠. 내가 너희를 결코 몰랐다. Depart from me. Depart란 말은 떠나다 이런 뜻이에요. 나로부터 떠나라. You who practice lawlessness. 그래서 너희 practice는 역시 행하다 이런 뜻, 실천하다 했는데 lawlessness는 이 law라는 말이 법이잖아요. less는 형용사를 만들고 ness는 명사를 만드는 접미사예요. 근데 less는 without의 의미거든요. 어쨌든 lawlessness라면 불법 이런 뜻이에요. 그래서 너희 불법을 행하는 자들아 이런 뜻이에요. 예수님께서는 예수님의 이름으로 기적도 행한다고 해서 또 마귀를 쫓아냈다고 해서 또 그렇다고 해서 결코 그 사람들이 제대로 믿었다는 말씀이 아닌 거죠. 예수님께서는 나는 너희를 결코 알지 못했으니 이 불법을 행하는 자들아 떠나라 이렇게 말씀하십니다. 자, therefore 그러면 이 사람들이 뭐가 문제가 있었을까요? 그들 나름대로 착각을 하고 신앙생활을 했다고 했는데 therefore 그러므로 everyone who hears these words of mine and acts on them. 자, 여기서 여기까지가 좀 길지만 everyone을 수식하는 관계절입니다. 그러므로 everyone who hears these words of mine, these words of mine 하면은 mine은 나의 것이라는 소유대명사예요. 그래서 나의 이 말들 이런 얘기죠. 나의 이 말들을 듣고 act on them 했어요. them은 these words죠. 예수님의 그 말씀대로 이거는 act on 하면은 뭐뭇에 따라 행하다 이런 뜻이에요. 행하다. 그래서 예수님의 말씀을 듣고 그것에 따라 행하는 모든 사람이 may be compared to a wise man 했는데 우선 compare란 동사가 비교하다란 뜻이에요. 기억하세요. 근데 앞에 be compared가 돼서 수동태가 돼서 비교되다죠. 그래서 예수님의 말씀을 듣고 그것에 따라 행하는 모든 이가 may be compared to a wise man. wise man, 이 wise가 현명한 이런 뜻이거든요. 현명한 사람에 비교될 수 있는데 이 사람들은 who built his house on the rock. rock이란 말이 암석, 우리 성경에는 반석 이런 뜻이거든요. 반석 위에다 그의 집을 지었던 사람이다. built는 원형이 build, 과거형이 built, 과거분사도 built입니다. 여기서는 이 과거형 얘기죠. 자, 그래서 예수님의 말씀을 듣고 그것에 따라 행하는 사람이 바로 반석 위에 자신의 집을 지은 그런 현명한 사람에 비교될 수 있다라고 그렇게 말씀하시네요. 계속해서 25절 보도록 하겠습니다. 25절에 반석 위에다가 집을 지으면 반석에다 집을 지으면 the rain fell 했는데 fall의 과거형이에요. fall, fell, fallen. 그래서 비가 내리고 비가 내렸고 and the floods came 했는데 flood란 말은 이거는 홍수예요. 홍수가 났고 and the winds blew 했는데 blue는 이게 동사 blow의 과거형이에요. blow, blew, blown 이렇게 돼요. 그래서 바람이 불었고 and slammed against that house 했는데 slam against란 말은 뭐뭇에
쾅 부딪히다 이런 뜻이에요. 부딪히다. 그래서 비가 내리고 홍수가 들이닥치고 바람이 불어서 그 집에 쾅 부딪혔는데 and yet 그러나 it did not fall. fall은 무너지다 이런 뜻이죠. 뭐요? 무너지지 않았다. fall 왜냐하면 it had been founded on the rock. 그것이 반석 위에 반석 위에 지어졌기 때문이다 이런 얘기예요. 여기서 founded는요 원형이 found이에요. founded 이렇게 과거고 과거분사가 역시 founded예요. founded. 예. 그러면 얘인데 우리 그 찾다라는 동사 find하고 우리가 착각하기 쉽죠. 여기서 이 found의 의미는 원형이 build예요. 짓다, 만들다 이런 얘기예요. 잘 안 보이시죠? 이게 build 여기 어디서 있었던 것 같은데 다시 한번 써볼게요. build build랑 같은 뜻이에요. 자, 그래서 비가 내리고 홍수가 들이닥치고 바람이 불고 또 이 집에 쾅 부딪혔지만 그러나 무너지지 않는데 왜냐하면 이 반석 위에 그것이 지어졌기 때문이다 라는 말씀이시죠. 자, 계속해서 26절 Everyone who hears these words of mine and does not act on them. 그런데 이번에는 어떤 사람이냐면 these words of mine 예수님의 말씀을 듣고 and does not act on them. act on은 뭐뭇에 따라 행하다 이런 뜻이라 그랬죠. 그런데 말씀은 듣고 그것에 따라 행하지 않는 모든 이들은 will be like a foolish man. 앞에서 wise 현명한의 반대말이네요. foolish는 멍청한 이런 뜻이에요. 멍청한 사람이니 바로 who built his house on the sand. sand는 모래거든요. 모래 위에다가 집을 지은 그런 멍청한 사람과 같은 것이다. 그래서 이 모래 위에 집을 짓게 되면은 보세요. The rain fell. 비가 내렸고 and the floods came. flood는 뭐 홍수였죠. 홍수가 들이닥치고 또 the winds blew. 바람이 불었고 and slam against 하면은 쾅 부딪히다 그랬죠. 이 집에 쾅 부딪히게 되면 부딪히게 되면 and it fell 했어요. 이게 무너지다라는 뜻이에요. 이게 fall, fell, fallen 이렇게 되거든요. 여기 이제 과거 시제예요. 그것이 그 집이 무너져서 and great was its fall. 이게 fall은 명사예요. 명사로 쓰여서 무너짐 이런 뜻인데 도치가 된 거죠. Its fall was great. 그 무너짐이 엄청났다 이런 얘기예요. 모래졌으니까 이렇게 엄청나게 크게 무너졌다 이런 말씀인 것이죠. 자, 그러면 28절을 한번 보도록 하시죠. 자, 28절. 아, 28절 봅시다. 마지막 28절, 29절. When Jesus had finished these words. 자, 예수님께서 이런 말들을 finish란 말은 동사로 마치다 이런 뜻이에요. 예수님께서 이런 말씀을 마치셨을 때 뭐뭐 할 때죠? The crowd란 말은 군중들이에요. 군중들이 were amazed 했는데 지금처럼 be amazed 하면 놀라다 이런 뜻이거든요. 그의 가르침에 군중들이 놀랐다 이런 말씀이시네요. 29절에 for 왜냐하면 he was teaching them 즉 그분이 즉 예수님께서 그들에게 as 마치 one having authority란 말은 이거는 권위예요. 권위를 가진 자처럼 and not as their scribes 했는데 scribe란 말은 이거는 서기관들이죠. 서기관들. 그래서 서기관들 같지 않고 권위를 가진 자처럼 그렇게 가르쳤기 때문에
예수님의 말씀을 듣고 이 군중들이 놀랐다. 이런 얘기가 되겠네요. 그죠? 네. 오늘 강의 여기서 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.